جب ہماری سچویشن یہ ہو گئی تو ہم آج تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے. کامیابی نے ہم سے چہرہ پھیر لیا اور ہم ناکامی سے ہمکنار ہو گئے. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا شاکر علی نوری کا یہ بیان. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکی جب بھی اللہ تم سے کرا لے تو نیکی کرنے کے بعد کبھی غمگین نہیں ہونا، افسردہ نہیں ہونا. مثال کے طور پر پہلے انسان بے نمازی تھا، اللہ نے توفیق دی نماز کی، سجدوں کا پابند ہوا، تلاوت کا پابند ہوا، حلال و حرام کی تمیز کرنے لگا. اور پھر اس کے بعد اچانک سچویشن یہ ہوئی کہ روزی میں تھوڑی سی تنگی آ گئی تو بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ دیکھو شراب کا اڈا چلاتا ہے، اس کو نہ کوئی بیماری ہے نہ اس کے یہاں مال کی کمی، کیسی عیش کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، جائز دھندا کر رہے ہیں، پھر بھی روپیے کے لیے ہم پریشان ہیں. پتا چلا تم نیکی کی قدر کو نہیں سمجھے اور تم نیکی کرنے کے بعد افسردہ ہو، اس لیے حضور کے فرمان کی روشنی میں تم کامل مومن نہیں. اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر تم روزے رکھ رہے ہو، اگر تم سچ بول رہے ہو، اگر تم حلال و حرام کی تمیز کر رہے ہو، اگر تمہارے پاس مال کی فراوانی نہیں بھی ہے، تب بھی تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ میرا یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس سے روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. کسی کے پاس مال کی فراوانی ہو تو یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس لیے کہ مال تو اس نے فرعون کو بھی دیا تھا، نمرود کو بھی دیا تھا. ہاں، نیکیوں کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ ہوں یا اولیاء ہوں، جب ان سے کوئی نیکی سرزد ہوتی اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے، اے ہمارے کریم تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیکیوں پر ثابت قدمی نصیب فرما، نیکیوں پر استقامت نصیب فرما. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغرب نے یہ چاہا، ویسٹرن کلچر نے یہ چاہا مسلمانوں کو تباہ کیا جائے، برباد کر دیا جائے، تو مسلمانوں کے دماغ کے اندر اپنی فکر انہوں نے ڈالی. وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر یہی ہے، سب کچھ یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے. جتنا عیش کرنا ہو اسی دنیا میں کر لو، جتنے مزے کرنے ہو اسی دنیا میں کر لو. اور اسلام یہ کہتا ہے یہ دنیا جھمیلے کی جگہ ہے، اصل عیش کی زندگی تو آخرت کی عیش کی زندگی موجود ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام کر رہے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر، پیٹھ مبارک پر چٹائی کے نشانات انہوں نے دیکھے تو عرض کرنے لگے فدا کبھی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسر و کسرا تو نرم گدوں پر آرام کریں اور سید الانبیاء ایسی چٹائی پر، کھردری چٹائی پر آرام کریں کہ پیٹھ مبارک پر نشان ہو جائیں. حضور اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا گدا اچھا بنوا کر لایا جائے جس پر آقا سکون سے آرام کر سکیں. میرے آقا نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے، میرے لیے آخرت ہے. آپ اندازہ لگائیں، ہم نے یہ پڑھنا چھوڑ دیا. ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ گوشت مچھلی کھایا کریں، اس لیے ہم مسلمان ہیں.
बाकी कौन सी नेकी के सिलसिले में हम दुनिया से आगे निकलने की कोशिश किए? कुरान कहता है वले कुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात। अहले किबला से किबले के मामले में झगड़ो नहीं, भलाई के मामले में दुनिया से आगे निकल जाओ। मुझे एक वाकया याद आता है तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह अकबर। एक रास्ते से यहूदी गुजर रहा था, एक रास्ते से यहूदी गुजर रहा था और रास्ते में एक पत्थर पड़ा था जो चलने वालों को तकलीफ दे रहा था। यहूदी ने तकलीफ देने वाले उस पत्थर को देखा तो अपने दोस्त से कहता है, लगता है यहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। इसलिए कि मुसलमान गुजरा होता तो ये नेकी कभी नहीं छोड़ता कि तकलीफ देने वाली चीज को यहां से हटा दिया होता। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी शनाख्त थी, ये हमारी पहचान थी। और आज हमारे मोहल्ले सबसे गंदे नजर आते हैं। आज हमारा हाल यह है कि कचरों का अंबार, बल्कि किसी ने कहा कि मुझे तो पता चल जाता है कि हमारा मोहल्ला कब कैसे आ गया। पूछा गया कैसे पता चलता है? कहा बदबू ही से पता चलता है कि हमारा मोहल्ला आ गया। यह हमारी पहचान बन गई। आज हम हमारे घर का कचरा बाजू वाले के घर के दरवाजे पर डाल देते हैं। रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, हटाने की कोशिश नहीं करते, कोई गिर जाएगा। मुझे यहां पर मेरे आका की एक हदीस याद आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जन्नत में मजे से करवट ले रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ किस अमल ने तुझे जन्नत में ये मकाम अता किया? वो सहाबी जवाब में अर्ज करते हैं, हुजूर एक रास्ते से लोग गुजरते थे, उस रास्ते में कांटे वाला दरख्त था जिससे लोगों के कपड़े उलझ जाते थे और लोगों को तकलीफ होती थी। मैंने वो कांटेदार दरख्त को हटा दिया, बस मेरे मौला को यही मेरी अदा पसंद आ गई और उसने मुझे जन्नत अता फरमा दी। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी पहचान थी, ये हमारी शनाख्त थी। लेकिन आज हम इन सारी नेकियों से दूर हो गए। एक पहचान हमारी और मैं आपको बताऊं, हैदराबाद की सरजमीन कोई दूर नहीं है आपके यहां से। हैदराबाद की सरजमीन के माजी करीब के एक बुजुर्ग मिर्जा अब्दुल शकूर बेग साहब अलैहि रहमा, जो मुझ पर बड़ी शफकतें फरमाते थे। एक दिन मैंने उनसे अर्ज किया, हुजूर मुझे मदीने का कोई वाकया सुनाएं, इसलिए कि वो 6 महीने मदीने में रहते थे, 6 महीने हिंदुस्तान में रहते थे, बड़े आशिक रसूल थे। मैंने उनसे अर्ज किया कि हुजूर मदीने की कोई बात सुनाएं। इरशाद फरमाते हैं, मौलाना ये 20 साल पहले उन्होंने मुझसे फरमाया था, और जब उन्होंने फरमाया तो तब ये फरमाया था कि मौलाना ये 35 साल पहले की बात है, तो ये आज से 55 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं, कम बेश। मुझसे फरमाते, मौलाना मैं एक दुकानदार की दुकान पर बैठा हुआ था, मदीने शरीफ में कपड़े वाले की दुकान थी। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मैं उसके यहां बैठा हुआ था। एक गाहक आया और आने के बाद उस गाहक ने दुकानदार से कहा, कपड़े का सैंपल दिखा करके मुझे ये 3000 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे मदीने में लोगों में तकसीम करना है। तो मैं जिस दुकान पर बैठा था, वो दुकानदार जिससे उसने सैंपल दिखाकर कहा था, वो दुकानदार कहता है मेरे पास ये कपड़ा है तो जरूर, लेकिन तुझे बेचूंगा नहीं। वो शख्स कहता है मुझे कैश में चाहिए, मैं पैसे देकर रोकड़े में आपसे खरीदना चाहता हूं। उसने कहा कि मेरे पास माल है, तू कैश में भी खरीदना चाहेगा तो मैं तुझे देने के लिए तैयार नहीं, मैं तुझे ये कपड़ा नहीं बेचूंगा। कहा क्यों? अब जवाब सुनिए, नेकी का जज्बा। जब कहा क्यों, तो मदीने का वो दुकानदार कहता है देखो वो सामने जो दुकान है ना, वो मेरे मुसलमान भाई की दुकान है, हकीकी भाई की नहीं,
मुसलमान भाई की दुकान है, मेरे यहाँ तो सुबह से अभी तक कस्टमर की भीड़ भाड़ है, मैं देख रहा हूं उसकी दुकान पर सुबह से कोई कस्टमर नहीं पहुंचा, जा तो उससे ये कपड़ा खरीद ले, उसका भला हो जाएगा। जब हमारी सोच ये थी तो दुनिया हमें पैरों तले रोंद नहीं पाती थी, लेकिन जब से हमारी सोच बदल गई, हम खुद ही यमन पर बम बरसाने लग गए, हम खुद ही शाम को तबाह करने लग गए, तो आज हमारा वकार और हमारी इज्जत कहां से महफूज रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।